يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا بها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجوه لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم المخلص لكل مديون يا مجري البحر والعيون يا من خزائن بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادتك رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلال والمحبة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في حرزك لطفك المسوم بسرك قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Nik Abdul Azim bin Bahruddin yang telah mengertai bacaan Yasin dan doa sempena malam ambang kemerdekaan. Bukan rumput sebarang rumput, rumput berseri bagai hiasan. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memberi kata ucapan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Yang Berbahagia Dr. Haji Rizwan bin Ahmad, Pengarah IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tolong apa slide show ni sekejap sebab saya nak tukar dia punya ni. Boleh close slide show tak? Macam mana? Okey ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ni pengurusi? Okey ke? Boleh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berusaha, Dr. Kartini binti Abdul Talib, di mana pengarah di kampus Abdul Halim, yang berusaha Encik Zakaria bin Saad, Ketua Jabatan Sains Sosial, Tuan Haji Ibrahim bin Osman, Ketua Jabatan Hewan Pelajar, Ketua Jabatan, Ketua Unit, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar, Jawatan Kuasa Penganjur Sambutan Ambang Merdeka dan Bulan Kemerdekaan, Bulan Kebangsaan, tuan-tuan dan perempuan, siswa-siswi pendidik yang terhadir dalam majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah, pertamanya kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita
diberi kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita menyambut dan kita meraihkan hari ulang tahun negara kita ke-64 yang pada sebenarnya sambutan ini memberi satu erti yang besar kepada kita kerana sebagaimana yang disebut dalam ucapan Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri tadi, bahawasanya kita mengingati sejarah ini adalah hasil titik peluh dan juga pengorbanan orang-orang terdahulu. Jadi pada malam ini kita mengingati kembali, meraihkan kembali kemerdekaan yang telah diperolehi oleh mereka dengan kita mendekatkan diri dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca Yasin. Semoga mudah-mudahan dengan keberkatan surah Yasin yang kita baca akan membawa kemakmuran dan juga akan memberi keselamatan, kesejahteraan kepada seluruh rakyat di Malaysia dan juga kepada rakyat yang di serata dunia. Kerana pandemik ini bukan melanda negara kita sahaja tetapi melanda seluruh dunia. Jadi bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang mendatangkan dan juga mengembalikan ataupun mengambil kembali sesuatu itu adalah daripada iradah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ada perempuan, siswa-siswi, pendidik, warga maya yang saya kasih sekalian. Apabila untuk malam ini saya suka nak berkongsi ataupun lebih membawa kepada erti kemerdekaan. Yang mana saya simpulkan sebagai saya cuba memaknakan perkataan merdeka itu supaya menjadi suatu kefahaman untuk kita bawa di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya mentarifkan ataupun mendefinisikan M itu yang mana merdeka ini adalah merupakan satu kebebasan, sama ada kebebasan daripada tekanan penjajah, kebebasan kita mengurus dan mentadbir negara. Dan begitu juga kita sebagai warga negara juga ada kebebasan untuk kita ke sana ke sini dan melakukan kerja, melakukan ibadat, melakukan segala-galanya. Tetapi dalam konteks merdeka ini, jadi saya suka saya punya pendekatan ini atau saya punya ini lebih kepada Islamik sikitlah ya. Sebab biasalah ustaz ni dia macam itulah. Saya melihat M ini boleh ditafsirkan ataupun boleh dimaknakan sebagai seseorang yang mana merdeka, dia boleh menggunakan akalnya secara bijak. Maksud M itu adalah menggunakan akal secara bijak. Oleh itu, apabila kita menggunakan akal secara bijak, maka kita dapat membezakan di antara kebenaran dengan kebatilan. Kan? Kita dapat membezakan di antara keburukan dengan kebaikan. Kita dapat membezakan di antara benarnya salah. Jadi, sempena dengan hadirnya tibanya merdeka, kita perlu berfikir sejenak, memastikan supaya cara berfikir kita ialah menjadi seorang yang mana menggunakan akal yang secara bijak. Saya definisikan ataupun saya maknakan dia sebagai orang yang merdeka ialah orang yang enggan tunduk kepada runtunan hawa nafsu dan hasutan hawa syaitan. Runtunan hawa nafsu dan hasutan syaitan. Jadi orang yang merdeka ialah mampu ataupun orang yang berjaya membebaskan diri dia daripada runtunan hawa nafsu dan juga hasutan syaitan. Sebab itu sebagaimana kita baca dalam surah Yasin tadi, alam ahad ilaikum ya bani Adam, adakah tidak aku telah kabarkan, aku telah janjikan kepada kamu wahai anak Adam, kan? Dan janganlah kamu mengambil syaitan itu sebagai kamu berkawan dengan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Dia adalah merupakan musuh kamu yang nyata. Jadi oleh itu, ani'buduni. Sembahkanlah aku. Tunjukkanlah diri kamu, dekatkanlah diri kamu kepada aku dan sesungguhnya itulah jalan yang seluruhnya. Dan ayat yang berikutnya Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya syaitan ini telah menyesatkan jibilan kathira, jenis manusia yang begitu banyak tersesat dengan hasutan syaitan. Jadi sebab itu orang yang merdeka, orang yang tidak mampu untuk mempunyai ketahanan jiwa, mempunyai ketahanan diri yang kuat daripada dia turut hawa nafsu dia dan juga hasutan, bisikan-bisikan syaitan. Saya maknakan dia sebagai
orang yang rakus untuk membuat kebaikan. Sebab itulah menambangkan kepada jiwa yang merdeka. Jiwa merdeka adalah jiwa yang suka untuk membantu orang, juga jiwa yang sentiasa mencari peluang untuk membuat kebaikan. Jadi kalau jiwa kita terikat dengan nafsu, jiwa kita terikat dengan syaitan, jiwa kita terikat dengan khayalan, jadi sudah pasti kita tidak akan merasa kecintaan kepada kebaikan, kepada kebajikan. Orang yang tuna nafsu, syaitan dan sebagainya, maka dia akan suka menjadi seorang manusia yang cintakan kepada kebaikan. Sebab itu, maka kita guru ini, kita sebagai cikgu ini, maka sudah pasti orang akan melihat bahawa cikgu adalah orang yang baik, orang yang terbaik. Maka sudah pasti kita nak menzahirkan persepsi masyarakat orang di luar sana, maka kita ada sahaja peluang kebaikan, maka kita lakukan kebaikan. Itulah merupakan identiti kepada seorang guru yang bermakna. Saya maknakan dia sebagai apabila kita sentiasa membantu orang lain, membantu jiran kita, membantu rakan-rakan kita, membantu orang di luar sana, dan siswa-siswi pendidik sekalian, bahawasanya dalam kita menjalani perjalanan pengajian di IPG Campus Tuan Abdul Halim, maka sudah pasti saudara-saudari akan ditempatkan di sekolah. Identiti sebagai seorang guru sekolah tadi, sebagaimana saya sebut, rakus kepada kebaikan, rakus kepada ruang untuk melakukan kebaikan. Maka apabila kita sukakan perkara itu, maka sudah pastilah kita akan menjadi orang yang dekat di hati masyarakat. Itu malah orang yang dekat di hati masyarakat. Hati sama masyarakat itu masyarakat guru yang kita ditempatkan, masyarakat pelajar yang kita ajar, masyarakat yang berada di sekitar kita, sama ada pensyarah, rakan-rakan, semuanya. Apabila kita meletakkan diri kita sebagai orang yang rakus kepada kebaikan, kita akan sukakan kepada kebaikan dan juga kebajikan ini, maka kita sentiasa orang yang duduk lekat di hati orang lain yang sentiasa bersama dengan kita. Dalam konteks ini, sebab itulah saya bagi pihak kampus memang amat menggalakkan, bahkan kita menjadi salah satu daripada keberhasilan pensyarah-pensyarah ialah dalam projek kesukarelawanan. Jadi oleh kerana kita ada cabaran ataupun ada kekangan pandemik ini, mungkin projek kesukarelawan itu sebagaimana yang berlaku di Yan baru ni, kita tak dapat turun kerana masih duduk di kampung dan ada halangan-halangan untuk kita bergerak dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya saya bagi pihak pengurusan amat cukup maksudnya memberi keperhatian dalam konteks supaya siswa-siswa pendidik terlibat di dalam aktiviti kesukarelawanan ini, kerana sebenarnya itulah yang melatih diri kita untuk kita menangani dan kita memahami realiti sebenar yang berada di bawah sana. Kemudian I yang berikutnya, merdeka. Jadi I yang berikutnya saya artikan sebagai orang yang merdeka ialah orang yang empati, bukan orang yang simpati. Orang yang simpati maknanya dia hanya melahirkan rasa sedih, rasa itu, tapi empati ialah melahirkan tindakan. Jadi sebab itu kita nak warga pendidik kita nak supaya warga IPG Campus tetap peluang-peluang untuk mereka membuat kebajikan, mereka membuat kebaikan, mereka membuat kesukarelawanan ini, maka mereka menjadi orang yang empati, mereka akan turut sama untuk menjayakan. Alhamdulillah, tahniah kepada pensyarah dan kepada AKP yang telah menjayakan IPG Kisah Prihatin yang mengumpul saya rasa satu dana yang agak banyak untuk membantu rakan-rakan dan juga pekerja kebersihan dan juga keselamatan kita dalam menghadapi pandemik yang belum lagi nampak reda ini. Tetapi empati itu yang kita nampak bahawasanya satu keperhatian, sebab saya sebut dalam ucapan saya bersama dengan penerima hari itu adalah bukan sahaja kepada pemberi, bukan sahaja kepada para penyumbang, tetapi apabila penyumbang dan juga penerima meletakkan diri mereka sebagai seorang yang bertakwa, seorang yang beriman, seorang yang menjaga dia punya tanggungjawab, maka secara tidak langsung dia akan membawa keberkatan kepada organisasi.
walau amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya satu komuniti itu beriman dan bertakwa, melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, nescaya Allah Ta'ala akan buka pintu keberkatan. Buka pintu keberkatan dalam konteks organisasi, macam-macam bentuk kedamaian, ketenangan. Jadi kesemua itu adalah merupakan satu keberkatan yang diperolehi secara tidak langsung. K, saya artikan K ini sebagai keperwiraan, di mana orang yang menghayati arti merdeka ialah seorang yang berani membuat keputusan, seorang yang berani di atas kebenaran, seorang yang berani untuk kehadapan. Jadi lebih-lebih lagi watak sebagai seorang guru, maka sudah pasti seorang guru yang berani keterampilan, berani terampil, berani memimpin. Jadi itu semuanya adalah merupakan ciri yang kita harapkan ada di dalam kalangan warga pendidik di IPG Kampus Ustaz Abdul Halim. Jadi sudah pasti cabaran pada pensyarah-pensyarah adalah cukup besar. Sebab saya selalu menyatakan bahawasanya yang penting ialah kita dapat menjadikan warga keluaran graduan IPG Kampus Sultan Abdul Halim ini sebagai guru yang bermakna. Ya, sebagaimana Imam Ghazali sebut, sama ada guru tu muallim atau guru tu sebagai mudarris, ataupun guru itu sebagai muallim, ataupun guru itu sebagai muaddib, ataupun guru itu sebagai rabbi, ataupun dan akhir sekali ialah guru itu sebagai seorang yang mursyid. Itulah harapan kita yang kita nak keluaran daripada IPG Kampus Sultan Abdul Halim ini. Jadi sebab itu perjalanan saudara-saudari adalah masih jauh, dan harapan saya kepada saudara-saudari siswa-siswi adalah cukup tinggi, cukup besar. Jadi kesemuanya bergantung terletak kepada atas mahu atau tidaknya saudara-saudari untuk kita menyahut cabaran ini. Yang terakhir, merdeka ini saya maknakan dia sebagai seorang yang akur, seorang yang patuh, seorang yang taat kepada apa yang disebutkan, apa yang tertera sebagai rukun negara. Sebagai warga merdeka, maka kita akur, kita taat, kita patuh, ataupun kita sedar, kita patuh kepada rukun negara kita, yang berprinsipkan kepada 5, kepercayaan kepada Tuhan. Masing-masing sama ada Muslim ada non-Muslim, menjadikan asas agama, kepercayaan kepada Tuhan itu sebagai landasan kepada kehidupan dia. Dan agama mana-mana sekalipun melarang daripada melakukan kejahatan. Agama manapun mengajak kepada melakukan kebaikan, mendorong kepada semuanya. Inilah merupakan, jadi kalau kita akur dan kita patuh, kita taat kepada prinsip-prinsip itu, akan memberi kesejahteraan kepada, dan juga keharmonian, kedamaian, kesejahteraan kepada kita semua. Begitu juga kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kesemua itu adalah merupakan satu panduan di dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu saya mengajak siswa-siswi pendidik IPG Kampus Abdul Halim untuk sama-sama kita menghayati arti kemerdekaan ini supaya kita dapat meneruskan kecemerlangan IPG Kampus Sultan Abdul Halim ini. Saya menyeru kepada pelajar, pada siswa-siswi pendidik, maka rebutlah peluang sepanjang 4 tahun berada di IPG ini untuk menzahirkan dan yang pertama merebut peluang, yang kedua ialah mengambil kesempatan menzahirkan bakat-bakat, dan juga sama ada bakat kepimpinan, sama ada bakat kebahasaan, bakat dalam kesukarelawan. Kesemua itu kita perlu dan kita mengalu-alukan sangat, supaya kerana inilah di IPG inilah merupakan satu ataupun pusat latihan, sebagaimana dalam misi dia, sebagaimana di dalam misi IPG adalah IPG, moto IPG sebagai IPG sebagai peneraju kecemerlangan pendidikan guru. Konteks kecemerlangan itu adalah menyeluruh. Jadi sebab itu saya menyarankan kepada semua siswa-siswa pendidik sepanjang berada di kampus ini, ambillah peluang, tonjolkanlah kebolehan, kepetahan dan bakat yang saudara-saudari ada. Maka mudah-mudahan dengan pengalaman yang bermakna kita bina di IPG Kampus Abdul Halim ini, apabila saudara-saudari ditempatkan di sekolah, kita mampu ataupun kita yakin bahawa graduan IPG Kampus Abdul Halim menjadi seorang graduan atau guru yang bermakna kepada masyarakat. Itulah
yang sempena dengan erti kemerdekaan. Mudah-mudahan menjadi suatu panduan dan penghayatan untuk kita meneruskan hidup kita yang sisa yang berbaki ini, sehingga kita bertemu dengan kemerdekaan yang sekali lagi kita mungkin membawa satu dimensi yang lain, sampai merdeka yang lain satu lagi kita akan bawa dimensi yang lain, supaya semangat dan motivasi untuk kita menjadi seorang yang merdeka itu adalah menjadi suatu sentiasa di dalam diri kita. Jadi yang terakhir, sebagai tanda bahawa kita adalah warga Malaysia yang bertanggungjawab, maka kita juga harus menyahut suruhan kerajaan memastikan supaya semuanya mengambil vaksin. Jadi sebab itu saya menyeru kepada warga kampus, sama ada kaki tangan, pensyarah-pensyarah dan juga siswa-siswi, supaya semuanya mendaftar untuk mengambil vaksin, kerana itu adalah merupakan sebagai satu langkah pencegahan. Kalau tidak pun, maknanya kita mengambil pendekatan, maksudnya kita tidak memberi kemudaratan kepada orang lain, dan hal itu adalah merupakan satu anjuran daripada syarak. Jadi saya rasa setakat ini dimaklumkan oleh haluan pelajar kepada saya, IPG Kampus Tuan Abdul Halim, setakat ini kita telah mencapai kita telah mencapai, kecuali ada yang masalah kesihatan yang itu kita mungkin kita boleh memberi keuzuran, tetapi bagi siswa-siswi yang tidak ada keuzuran, jadi saya rasa perlu mendaftar, dan lebih-lebih lagi apabila kampus kita akan buka dan kita nak bersemuka, maka sebab itu kita nak pastikan ataupun antara perkara yang mesti dipastikan oleh semua siswa-siswi adalah ada ataupun pengambilan vaksin lah, kan. Jadi setakat ini kita mungkin hampir dalam 50% sahaja yang telah terima dos pertama dan dos kedua, tetapi ada masih baki lagi. Jadi sebab itu saya menyeru kepada semua siswa-siswi supaya ambil pastikanlah sebelum daripada kita panggil balik ke kampus secara bersemuka. Mudah-mudahan dengan asbab itu menjadi asbab kepada itu kita selamat ataupun tidak membawa gejala virus corona ini lah. Jadi kita bukan merupakan penyebab kepada itu. Jadi itu asbab kita kena ambil, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu sahaja ucapan daripada saya. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program sambutan Bulan Kemerdekaan dan ambang kemerdekaan pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Haji Rizwan bin Ahmad, Pengarah IPG Kampus Sultan Abdul Halim, atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Sidang maya yang dikasihi sekalian, kini tibalah kita ke saat yang dinantikan. Majlis pelancaran malam ambang kemerdekaan akan diserikan lagi dengan video tayangan sejarah kemerdekaan dan persembahan para pelajar IPG Kisah. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat, serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Merdeka!
Merdeka! Merdeka! Merdeka! Hanyalah dengan cara yang demikian dapat kita membawa negara kita pada tingkatan kemajuan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Putera Dato' Onn bin Jaafar, pengasas UMNO. Sebagai Perdana Menteri yang baru, beliau terus menggiatkan pembangunan sosial dan ekonomi negara. For Malaysia, the Twin Towers symbolize the progress of this nation of 22 million people. Apa yang saya ingin dengar adalah suara yang menyatakan, aku akan berubah. Ini yang mesti didahului. Apabila saya mengambil alih tampuk kepimpinan pada tahun 2009, saya berjanji kepada negara dan rakyat Malaysia bahawa saya akan terus komited. Saya Mahathir bin Mohamad setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah. Ayuh anak bangsaku, kita sambut cabaran baru dalam kehidupan norma baru. Kerana dunia pada waktu ini
bergaduh berbagai-bagai, bergaduh kerana kelas orang ni lain, bergaduh kerana bangsa orang ni lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain, tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Merdekanya terbilang, berdaulat dan makmur, berjaya kami syukur. Malaysia kebebasan, kedamaian, Malaysia kebahagiaan, kebanggaan. If you with it, drop it. Semangat wajah
Baik, jadi marilah kita sama-sama melaungkan slogan kemerdekaan yang saya sendiri pilih bersempena dengan sukan Olimpik yang kita lalui baru-baru ini, dan sekarang kita juga melalui dalam fasa sukan Paralimpik, yang mana slogan yang digunakan ialah Demi Malaysia, untuk menunjukkan kesanggupan kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara yang sanggup untuk berkorban apa sahaja demi negara kita. Jadi marilah sama-sama kita melaungkan slogan ini bersama-sama. Jadi apabila saya sebut demi, maka saya harap rakan-rakan, para siswa dan yang para hadirin yang turut bersama pada dengan kita pada malam ini dapat buka mic, kita laungkan bersama-sama slogan ini. Boleh buka mic dulu . Okey, sedia? Baik. 1, 2, 3. Demi Malaysia. Malaysia. Demi Malaysia. Terima kasih atas baik, terima kasih semua. Moga-moga kita dapat merealisasikan slogan yang kita perkatakan sebentar tadi, iaitu melakukan apa sahaja demi negara kita yang tercinta ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Membantu. Dengan berakhirnya laungan slogan sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Para hadirin diminta untuk membuka kamera bagi sesi bergambar. Ada. Saya tabrak ada. Diminta wakil daripada ahli jawatan kuasa perwakilan pelajar untuk mengambil gambar. Dan salam sejahtera semua. Semua ready depan kamera. Saya akan ambil ada dalam 12 room. Saya akan pergi dari room yang pertama. Ya. Okay, semua ready. 1, 2, 3. Ya, sudah. Okay, room kedua. Satu, dua, tiga. Yang ketiga. Semua get ready. 1, 2, 3. Room keempat. Semua pandang kamera, senyum. 1, 2, 3. Room keempat tak buka video tu. Room 4 tak buka video. Ada yang tak buka. Ramai yang tak buka room 4. Okay, room 4 kita ulang balik. 1, buka kamera, pandang kamera. Buka kamera. 1, 2, 3. Room ke-5, buka kamera. 5 orang tak buka tu. Seorang je yang buka tu. Bermat kucing je. Kau buka. Okay, saya teruskan. 1, 2, 3. Room ke-6. Okay, ni room 6 ramai. Semua senyum. 1, 2, 3. Room yang ke-7. Yang mana tak buka lagi, buka. Pandang kamera, senyum. 1, 2, 3. Yang ke-8. Pandang kamera, senyum. 1, 2, 3. Yang ke-9. Buka kamera. 1, 2, 3. Yang ke-10. Okay, ni ramai. 1, pandang kamera, senyum. 1, 2, 3. Yang ke-11. Buka kamera, pandang kamera. Senyum. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. Buka kamera. Senyum. 1, 2, 3.
Okey, itu saja sesi bergambar. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Akhir kata, saya mewakili pihak majlis memohon sejuta kemaafan seandainya ada tersilap kata, terkasar bahasa dan terdapat cacat celah sepanjang majlis ini berlangsung. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tahniah kepada semua. Tahniah kepada semua. Selamat menyambut merdeka. Tahniah semua. Tahniah semua. Merdeka. Awak Siti Aslina bungkuih kepala tu. Merdeka. Ada Hakimi, ada Hakimi. Salam merdeka. Ada Hakimi. Ramai jadi honeymoon. Puan Azam siap buat Merdeka. Ada Hakimi. Ada Hakimi. Tengok yang paling semangat sekali Siti Aslina. Merdeka. Ada Tak tahulah Hakimi. nampak apa. Tak jadi. Merdeka Cia. Satu raya, satu raya. Okey, tahniah semua. Okey, tahniah kepada AS sembunyi. Belajar. Tahniah Aidil, tahniah Aidil. Tahniah PVP, tahniah siswa pendidik. Tahniah Siti kan mak duduk belakang. Tahniah ada Hakimi. Tahniah juga kepada Tahniah ada SCP. Hakimi. Tahniah kepada SCP, tahniah JSS, dan JSS. Tahniah semua. Merdeka. Macam kenal saya anak Malaysia. Macam kena kolok tu. Pinjam topi Cik Syarani. Dr. Syarani pinjam topi. Kolok. Boleh. Kolok. Yang pinjam dah order. Aziz sama mana tu? Kal handsome. Dek Yan. Pahlawan. Tengok yang pakai mana dia jadi ni. Mana bunga api Cik Nak Tia? tunggu weh. Kuarantin. Buat kena karantin lah. Gila, piduk mata ngat. Tak ada diam. Tunjuk gelang. Gelang aku buka tadi. Yang tak ada, baju pun macam jalak bendera. Semangat. Kreh mana? Kreh. Gelang tak ada lah. Atas basikal ada. Gelang tak kali lah, peminjam. Oi, kemas ya ni. Pakai tu. Oh, Yan pendekar ni. Yang paling handsome lah. Cara Beli mahal-mahal, tak pakai. fotogenik dia. Kira boleh menang ke ASEAN lah tu. Oh, segak ada ke ASEAN. Alhamdulillah. Ada kena. Nak order satu pakai tu. Ada. Fasha. Join ada bendera. Hidung bendera. Pegang bendera. Bendera tu ada dalam rumah ni. Hak gantung di luar pun ada. Semangat kami. Kat taman ni yang pasang di pagar. Memang bagus lah. Jadi Ambil Halimuna lagi ke? Mana Siti? Hilang. Tahniah senang semua. Saya undur diri. Kami ada Terima kasih. Nampak muka sikit-sikit. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ada Farah nak minta ambil gambar. Mas Merdeka ada Mas. Cara ni. Mas Merdeka weh. Complete. Oh, complete ni. Semangat. Terus sekali je nak ambil gambar. Ya, dia kena cakap boleh guna gambar. Ambil gambar. Betul nak KJJSS lebih nampak patriotik. Baju je merah. Jenah duk setting tak mau tadi bendera. Tu Cik Ya belakang Cik Ya. Cerah lagi tu. Tu bendera tak masuk penuh. Dia mesti belakang gelap. Tak ada nak kain lah. Dia juga. Ya, sebab langsir belakang rumah saya pun biru gelap. So tarik pun dia boleh. Tak ada cari kain. Nampak sikit. Cari kain. Yang seni. Dia ada tengok video ni. Ali Bunan pada. Halimunan. Foto kan ada tu siapa. Dia balik tu habis apa dia? Tapi yang datin punya terbalik tulisan.
Awak Datin. Datin jangan terbalik. Tadi dah ubah. Dia terbalik kah? Tadi saya tengok terbalik. Dia kalau sendiri nampak terbalik, orang nampak betul. Kalau tadi orang nampak terbalik, kita nampak betul. So kita kena bagi nampak terbalik kita.